नमस्कार ओडिया एजुकेशन पॉइंट चैनल ले आपण समस्त को स्वागत। आज आम नवम श्रेणी साहित्य बहिर पद्य विभाग द्वितीय अध्याय कहा मुख अनाई बंचीबी पद्यटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तो पिला माने वीडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देख। आदि वीडियोटी भल लगे तेबे निश्चित भाव में लाइक करदेव। आई भाया नुआ नुआ वीडियो देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करि परिबो। तेबे चलो आमे एहार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ताले देख एक नंबर कौन कहिछि निम्नोक्त उक्ति मध्यरु जेउ गुडी को ठीक ताहा लेख। तो देछि देख एठी गोटे गोटे उक्ति सब देछि। तो कर देछि जीवन अभाव रे माछ बंची पारे। खरे देछि कृष्ण ताको पिता को चंद्र आनी देबा पई अळी करूथिले। तापरे गर देछि यशोदा कृष्ण को मथुरारु जीवाकु बारण करूथिले। घ देला यशोदा पक्षरे कृष्ण विच्छेद असह्य थिला। मोरे कृष्ण पिला दिने काहाकु डरू नथिले। चरे देला कृष्ण रागी गले रंधा हांडी भांगी देउथिले। छरे देला कृष्ण उच्च पहाच चढ़ी पारु नथिले। तो एमानक मध्यरु जेउ गुडी को ठीक ताहा लेखिबा। तो देखो एठी मु बाछि कि लेखि दैछि। ताहले तेबे देखो हमर से जो जेतोटी वाक्य देथिला सेमानक भितरु ख ग घ च आउ छ एई पांचटी उक्ति होछि ठीक हैला। जेमति कृष्ण ताको पिता को चंद्र आनी देबा पई अडी करिथिले ना, एटा ठीक। यशोदा कृष्ण को मथुरा को जीवा को बारण करूथिले। यशोदा पक्षरे कृष्ण विच्छेद असह्य थिला। कृष्ण रागी गले रंधाहांडी भांगी देउथिले। कृष्ण उच्च पहाच चढ़ी पारु नथिले। एगुडा कहउछि ठीक ठीक उक्ति गुडाक। तापरे देखो 2 नंबर ताहले कहिछि जे पठितांशरु शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। ताहले करे देला माँ पुओ आखिरे डेस लगाइले। ताहले माँ पुओ आखिरे डेस लगाइले अंजन लगाइले। तापरे देखो ख मो कथा को से डेस ग्रहण कला नाही। ताहले ख हबो कोन हबो तीड़े तीड़े ग्रहण कला नाही। तापरे देखो ग गरीबटीर डेस केही नाहंती। गरीबटीर डेस केही नाहंती ना साहा। घर देछि सन्यासी डेस मंडल रे अपूर्व ज्योति प्रकाशित। ताहले एडा हबो मुख मंडल रे। तापरे मोर देछि मो सहित मो डेस सबुआडे जाए। ताहले मो सहित मो छाई सबुआडे जाए। एबे देखो 3 नंबर कहिछि निम्नलिखित शब्द गुडिकर गद्य रूप लेख। अथिर सुमरी स्वपन जेन्हे। ताहले अथिर अथिर कोन हबो गद्य रूप अस्थिर सुमरीर स्मरी स्वपनर स्वप्न आउ जेसने जेन्हे हैला। एबे देखो 4 नंबर निम्नलिखित शब्द गुडी को भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबा वाक्य रे व्यवहार कर। ताले भिन्न भिन्न अर्थ रे बा अर्थ प्रकाश करुथिबा वाक्य सब लेखिबा। ताले जेमति देछि जीवन चिता हरि बाळ निशा एगुडा को देछि। तो देखो जीवन प्रथमे देछि जीवन। ताले जीवन देखो प्रथमे जेमति लिखछि गाँर लोक माने सरल जीवन यापन करंती। से भलिया श्वास बिना जीवन नाही हैला। तो एगुडा को कोन अलगा अलगा अर्थ रे हैला। तो से भलिया चिता तो चिता देछि पूरी पंडा माने मुंडरे चिता मारंती हैला। तो चिता एठी देखो आ पितांकर चिता रे पुओ निया दिए। देखो ताले यार माने वाक्य दुईटी रे चिता लागिछि किंतु यार अर्थ अलगा अलगा। तापरे देछि हरि हरि रो देखो ताहले विष्णुकर अन्य नाम हरि आउ कृष्ण ताको पिता को हरि मागुथिले हैला। ए भलिया लेखिबो। तापरे देखो बाळ बाळ लगेई कि देखो ताहले बयस होई गले बाळ झड़ी जाए आउ कृष्ण को बाळ लीला सतरे मनोहर। से भलिया निशा निशा ठारू सबु बेले दूरेई रुह। आई कहंती निशा रे भूत प्रेत माने बाहरंती हैला। एई भलिया अलग अलग अर्थ रे सबु लेखिबो। एबे देखो 5 नंबर निम्न शब्द गुडिकर अर्थगत प्रभेद दर्शाओ। जेमति सर सर एका प्रकार उच्चारण होची किंतु तहार कोन अर्थ अलग अलग। ताले देखो सर आउ सर ताले यार अर्थ कोन गोटे सर होची क्षीर सर हैला गोटे सर होची पुष्करिणी हैला। तापरे देखो तेबे से भला देखो आ गोटे सरर अर्थ होची धनुसर हैला। तो एई सर दुईटा एका प्रकार लेखा किंतु अर्थ गोटे होची क्षीर सर पुष्करिणी। से भला एई जो सर तालबे सर लेखाले यार अर्थ होची धनुसर। से भला सुधा सुधा लेखाइछि तो यार अर्थ कोन ना सुधा होची गोटे अमृत
ସୁଧା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ସେଭଳିଆ ସମ ଆଉ ସମ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସମ ହେଉଛି ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ ହେଉଛି ମନର ସ୍ଥିରତା ବା ନିବୃତ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତ ଦେଇଛି ରାଜା, ନିଶି, ବସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍ଗ, ବନ। এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଆମେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ରାଜା, ରାଜାର କ'ଣ? ରାଜାର ତାହେଲେ ନୃପ ଆଉ ନରେଶ ହେଲା। ତାପରେ ନିଶି, ନିଶିର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତାହେଲେ ରଜନୀ ଆଉ ରାତ୍ରି। ବସ୍ତ୍ରର ସେଭଳିଆ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ବସନ ଆଉ ବାସ। ଅଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦେହ ଆଉ ଶରୀର। ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ, ବଣ। ଏବେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ଦେଇଛି ଯେମିତି ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଦଶ ଦିଗ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ପାକ ଭାଣ୍ଡ ହେଲା। এই ଯେଉଁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି ଏହାର ଆମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖିବା। ତେବେ ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ପରି ହେଲା, ଶ୍ୟାମ ଘନ ପରି, ତାହେଲେ ଏଟା ହେଉଛି ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଦଶ ଦିଗ ଦେଇଛି, ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦଶ ଦିଗର ସମାହାର ଆଉ ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ଦିଗୁ ସମାସ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ଆଉ ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ସେଭଳିଆ ପାକ ଭାଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପାକ ନିମିତ୍ତ ଭାଣ୍ଡ। ସମାସର ନାମ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଶୂନ୍ୟ, ନିଦ୍ରା, ବାନ୍ଧିବା, ବିଚ୍ଛେଦ, ଅନ୍ଧାର। এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଶୂନ୍ୟର ହେଉଛି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ଜାଗୃତି ବା ଅନିଦ୍ରା। ବାନ୍ଧିବା ହେଉଛି ଖୋଲିବା ବା ମୁକ୍ତ କରିବା। ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ମିଳନ। ତାପରେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଆଲୁଅ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର, ତାହେଲେ କହିଛି ଯେ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତାହେଲେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଇଛି ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଶ୍ୟାମ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଉଚ୍ଚ, ଚିତ୍ର, ଭୟଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ, ଶ୍ୟାମ ସହ କ'ଣ ନା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେଲା। ସେଭଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହ କ'ଣ ହେବ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ। ଉଚ୍ଚ, ଉଚ୍ଚ ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା? ଉଚ୍ଚ ପାବଚ୍ଛ ହେଲା। ଚିତ୍ର, ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ସହ, ତେବେ ଚିତ୍ର ସହ ଆମେ ଚିତ୍ରପନ୍ତି ହେଲା ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିବା। ତ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଏକାଥରେ। ଶ୍ୟାମ ଘନ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେଭଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ସବୁ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଜ ପୁଅର ମୁହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ। ଉଚ୍ଚ ପାବଚ୍ଛ, ତାହେଲେ ଛୋଟବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପାବଚ୍ଛକୁ ଉଠି ପାରୁ ନଥିଲେ। ଚିତ୍ରପନ୍ତି, ଚିତ୍ରପନ୍ତିକୁ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଆମ ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରପନ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଚମକି ଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଦେଇଛି। ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି କିଏ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର, ଜୀବନ ବିନା ଝସର କ'ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଜୀବନ ବିନା ଝସର କ'ଣ ହୁଏ? ନା ଝସର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ହେଲା। ଜୀବନ ବିନା ଝସର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। 12 ନମ୍ବର, ରାଜାଙ୍କ ବିନା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ନରଖାର ହୋଇଯାଏ। 13 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନ କାହା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନ କାହା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି? ନା ଦେଖ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜଳ ବିନା ମାଛ ଏବଂ ରାଜା ବିନା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଭଳି ହେବ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତ ମାଛ ବିନା ମାନେ ପାଣି ବିନା ମାଛ ଯେମିତି ଛଟପଟ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ବିନା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯିବ। 14 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗନ୍ତି ହେଲା। 15 ନମ୍ବର, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲେପନ କରୁଥିଲେ? ନା
କ'ଣ ଲେଖିବା? ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚତୁଃସମ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର, ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ କିପରି ବେଶ କରୁଥିଲେ? ନା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରୁଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? ନା କୁଣ୍ଡଳ ଶୋଭା ପାଏ। ହେଲା। 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ କି ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ କି ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ନା କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲେ ସତେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଜୀବନ ହାରିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଜୀବନ ହାରିବେ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସର, ଲବଣୀ, ଅଧାମ ଓ ପୋକରମ୍ଭା ଆଦି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଦେଖ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ ବୋଲି କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହା ଲେଖ। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପଂକ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ନା ସର, ଲବଣୀ, ଅଧାମ, ପୋକରମ୍ଭା, ସୁଧା ସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। କବିତାର ଏହି ପଂକ୍ତିରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 22 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ। ହେଲା। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଗିଗଲେ ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଡରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଡରିଗଲେ ମାତା ଯଶୋଦା କୋଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବସନରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ ପକାଉଥିଲେ। ତ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ ତ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ସେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଲୁଚୁଥିଲେ ନା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କହିଛି କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଦେଖି? ନା ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି। ହେଲା। କୃଷ୍ଣ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର କହିଛି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ହାତୀ ଓ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯଶୋଦା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଶୋଦା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣ ଥର ଥର ହେଉଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଚ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର, କାନ୍ଥରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା କାନ୍ଥରେ ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଭୟରେ ସେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କେଉଁଠି ଶୋଇଯାଉଥିଲେ? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ବା ଥକି ପଡ଼ୁଥିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଶୋଇଯାଉଥିଲେ? ନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଯାଉଥିଲେ। ହେଲା। 29 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ନା କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖି ଚମକି ଉଠୁଥିଲେ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର, କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଚମକି ପଡ଼ି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ଚମକି ପଡ଼ି ଦୁଇ ଭୁଜରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କଣ୍ଠକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ ବସନ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ କହିଛି ତ ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେହ୍ନେ ଝାସ ରାଜା ବିନେ ଜେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଟି ଦେଇଛି ଆମେ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବା ବା ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ସରଳାର୍ଥକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବା କଷ୍ଟିକିଆ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇନି ତ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତେବେ ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମଥୁରା ଚାଲିଯିବେ ସେ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ଦିନ କାଟିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କାହା
मुख देखिबी ना। तो से चिंता करुचंती आ कृष्ण जदि कौन मथुरा को चली जिवे से तांकर दिन किपरि भाबरे काटिबे बोली भाबुचंती। से कृष्ण को कहिचंती जे तांकु 10 दिग शून्य मन हेबो एवं जीवन अस्थिर होई उठिबो। पानी नथिले माछर जे भली छटपट अवस्था होई थाए, राजा नथिले ग्राम देशर जे भली हीन अवस्था होई थाए, तांकर मध्य एपरि अवस्था हेबो बोली यशोदा कहिचंती। तेबे कृष्ण जते बेले कौन गोपपुर छाड़ी मथुरा को बाहरी छंती से ताहले कहउछंती जे तांकर अवस्था किपरि हेबो ना जेमती माछ पानी बिना छटपट हुए एवं गोटे राज्य कौन राजा नथिले जेमती ग्राम बा देशर अवस्था जहा हुए तांकर मध्य सेही अवस्था बोली माने सेही अवस्था हेबो बोली कहउछंती ना। तो प्रसंगटी रे यशोदांक वात्सल्य स्नेह दर्शाउची। तापर देखो 32 नंबर, जेते बेले बने जाऊ संगरे मो प्राण नहीं निमिषे विच्छेद न सहई। ताहले ए जो पदटी देछि देखो या को एबे सरल भाषा रे बुझेई कि लिखिबा ताहले कोन हबो ना। संक्षिप्त पद्यांशटी भक्तचरण दासंक रचित कहा मुख अनाई बंचिबी शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग रे कवि यशोदांक मातृप्राणर आवेग को वर्णना करिसंती। तो एई पदरे से मांकर तांकर कोन मातृप्राणर आवेग को सेठी वर्णना करिसंती। जेतेबेले यशोदा शुणिले श्रीकृष्ण मथुरा जीवे सेतेबेले से अति व्याकुल होइछंती। तो जेतेबेले माँ यशोदा शुणिले जे श्रीकृष्ण मथुरा जीवे से व्याकुल होई पड़िछंती बा अस्थिर होई पड़िछंती। पुओ को आउ देखि पारिबे नाही एहा चिंता करि से असह्य होई जाइछंती। कृष्ण जदि मथुरा चली जीवे से कहा मुह चाहे दिन काटिबे बोली भाबुचंती। कृष्ण जेतेबेले बण को जाती सेतेबेले सत्य जेभली तांकर प्राण को नहीं जाती बोली निजर अनुभव यशोदा प्रकाश करिसंती। तो एठी यशोदा कहउचंती जे कृष्ण जेतेबेले बण को जाउथिले ना, तो ए जो गाई चरेया पई बण को जाउथिले तो सेतेबेले से कहउथिले से जेंती संगरे मो प्राण को भी जेंती नहीं जाइछंती बोली तांको अनुभव होउथाय ना। तो से कहउचंती जे निमिषक पई जे पुत्रर विच्छेद तांको पई असह्य हुए से पुत्र को मथुरा को छाड़ी से बंची पारिबे नाही बोली कहिसंती। ताले जेतेबेले से कोन किछि समय पई से गरु चरेया पई बा बण को जेतेबेले जाउथिले से सेतिकी समय से भाबुथिले जे कृष्ण जी परे तांकर प्राण को सांगरे नै की जानती बोली अनुभव करथिले। आउ एबे तो से पूरा तांको छाड़ी की कोन मथुरा को जाउछंती ना। तो पुत्रर विच्छेद तांको पई असह्य होई पड़िछि। ताहले ना से मथुरा को छाड़ी बंची पारिबे नाही बोली कहिछंती। तो प्रसंगटी रे ताहले यशोदांक कृष्ण प्राणतार परिचय दिए। तापरे 33 नंबर देख, स्वर लवणी अधाम पक्वरंभा शुद्ध सम मुखे देले थू थू करी फिंगु। एई पदटी जो देछि यार आमे सरलार्थ लेखिबा। एबे तेबे देख एई पदटी को आमे सरल भाषा रे बुझेई लेखिबा। संक्षिप्त पद्यांशटी कहा मुख अनाई बंचिबी शीर्षक कवितारु आनीत। उक्त प्रसंगरे कवि भक्तचरण दास कृष्णଙ୍କ अझटपण विषय वर्णना करिसंती। ताले एई पदरे कवि ताले कृष्णଙ୍କ अझटपण विषय वर्णना करिसंती। जेतेबेले यशोदा शुणिले श्रीकृष्ण मथुरा जीवे सेतेबेले से अति व्याकुल होइछंती। पुओ को आउ देखि पारिबे नाही एही चिंता करी से असह्य होई जाइछंती। पुत्रर नाना स्मृति मने पकाई से दुख करुछंती। ताहले माता यशोदा तांको पुत्र श्रीकृष्णंकर तांकर कोन स्मृति सब मने पकेकी दुख प्रकाश करुछंती। स्नेहरे सर लवणी अधाम पक्वरंभादी अमृत तुल्य खाद्य खुआउथिले मध्य कृष्ण से सब को थू थू करी फिंगी दियंती एवं क्रोधरे पाक हांडी भांगी दियंती। एही सब कथा से भाबुछंती। तो एठी यशोदा कहउछंती जेतेबेले मु ताकु स्नेहरे गेलरे ताकु सर लवणी अधाम एवं पक्वरंभा भली अमृत तुल्य खाद्य जेतेबेले खोउथिले कृष्ण से सब को थू थू करी फिंगी देउथिले एवं क्रोधरे पाक हांडी सब भांगी दौथिले से कथा से भाबुछंती। एही प्रसंगटी यशोदांक मातृ स्नेहर परिचय प्रदान करे। तापरे 34 नंबर, छाई की अनाई डरू धाई मते कळ करू बसने घोड़ाई मुख गोटी। ताले एही पदटी को देखो एबे ताले सरल भाषा रे बुझेई कि लेखिबा। संक्षिप्त पद्यांशटी कहा मुख अनाई बंचिबी शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंगरे कवि भक्तचरण दास माता यशोदांक मुखरे कृष्णଙ୍କ दुर्बलता विषय वर्णना करिसंती। ताले एही पदरे ताले
କ'ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଳାର ଧନ ହେଲା। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗଳା ଧନ ଥିଲେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିନା ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯଶୋଦାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କଂସର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁର ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କଂସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ନା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଏକଥା ଶୁଣି ଯଶୋଦା ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ନ ଦେଖି ସେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନ ଦେଖି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି। ନିଜର ଛାଇକୁ ଦେଖି ଡରୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବସନରେ ମୁଖ ଲୁଚାଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଡରୁଥିଲେ ସେ ଆସିକି କ'ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିରେ ଆସିକି ନିଜ ମୁଖ ଲୁଚାଉଥିଲେ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ନା। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମମତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବର, ମାଏ ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ, ସାହା ବା କେ ଆହା ବୋଲିବାକୁ ରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ପଦଟିର ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଦେବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ପଦରେ କ'ଣ କବି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ମାତା ଯଶୋଦା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁତ୍ରର ସବୁ ବାଲ୍ୟ କଥା ମନେ ପକାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଝଟିଆପଣ ସବୁ ସେସବୁ କଥା ମନେ ପକାଇକି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଛାଇ ଦେଖି ଭୟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ବସନରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ଯଶୋଦା ସେ ବିଷୟରେ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। ତ କ'ଣ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କିଭଳି କ'ଣ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି। ସେସବୁ କଥା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ କରାଇଦେଲେ ବା ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ମଥୁରାପୁରୀରେ ସେ କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସାହା ହେବ ବୋଲି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ସେଠି କ'ଣ ମଥୁରାପୁରରେ ତାହେଲେ ସେଠି ତ ମା ଆଉ ନଥିବେ ମାତା ଯଶୋଦା ନା। ତ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ତ କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁ ନା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆସିକି କୋଡ଼େ ଧରିବ ବା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କାହା ଲୁଗା କାନିରେ ସେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇବେ ସେ କଥା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃସ୍ନେହର ସତରେ କ'ଣ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ନା। ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ବା ସରଳ ଭାଷାରେ ପୁରା ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି। ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ କ'ଣ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ହେଲା, ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।